Immigrants and refugee. Challenges include learning to speak English or the adopted language of their new country. Okay, wherever we are going. Rising children, overcoming cultural barrier, citizenship, employment, housing, access to healthcare and transportation. These all are the major issue for the immigrants and the refugees. Acculturation to the United States increase the risk of the poor health. Poor health can be the result of eating a less healthy diet, increased risk taking behaviors, and separation from the family support network. જે સ્ટાર્ટિંગમાં બધા જાય છે સ્ટુડન્ટ વિઝા પર તો એ બધા બધી વસ્તુઓથી સફર કરે કે ફેસ્ટિવલ્સ આવે પણ એનું આખું મૂડ કે એવું કશું બને નહીં, કોઈ સોશિયલ નેટવર્કિંગ ના હોય, ફૂડ અપ્રોપ્રિએટ ના મળતું હોય, વન ટાઈમ ફૂડ હોય, તો સાયકિયાટ્રિક ડેમેજ પણ થાય, સાયકોલોજીકલ મેન્ટલ હેલ્થનું પણ અને ફિઝિકલ હેલ્થનું પણ. There are many health concerns for this population. Many result from the process of the migration and includes infectious diseases such as the tuberculosis. બરાબર, ધારો કે એશિયન કન્ટ્રીઝમાંથી જતું હોય તે લોકોનું ખાસ સ્ક્રીનિંગ કરે ટ્યુબરક્યુલોસિસ માટે. એ બાજુની કન્ટ્રીઝમાં ટ્યુબરક્યુલોસિસ નથી. Hepatitis, vector-borne disease, influenza, coronavirus, sexually transmitted diseases, and childhood diseases such as measles, mumps, rubella, and polio. Antimicrobial resistance is a concern. For refugees, mental health problems due to war, violence, and rape occurring in the camps are a concern. આપણે કહું છું બધા બ્લેકમાં જતા હોય, શીપમાં જતા હોય છે, પછી બધાને એક ગમે તે જગ્યા આપી દે ત્યાં રાખે, એવી બધી જગ્યાએ આવું બધું થવાના ચાન્સીસ વધારે છે કે કોઈ વાયોલન્સ થઈ જાય, ઝઘડો થઈ જાય બે પર્સન વચ્ચે, રેપ થઈ શકે છે. Healthcare consideration for the immigrants and refugee, a process for offering the services and treating immigrants and refugees must be available regardless of insurance status. બરાબર, હેલ્થ આપવી એ આપણું પ્રાઇમ વર્ક છે. બરાબર, એમનું હવે ઇમિગ્રેશન સ્ટેટસ શું છે that we need not to see, એ જોવાની જરૂર નથી, but we should give a good healthcare to this population also. Refugees may be eligible for the short-term medical assistance in the United States, but then may lack healthcare coverage due to the ineligibility for the state medical assistance and inability to affordable private health insurance. રેફ્યુજીને છે ને ટેમ્પરરી ફર્સ્ટ એડ ટ્રીટમેન્ટ એવું બધું આપી દેશે, પણ લોંગ ટર્મ ટ્રીટમેન્ટ નથી આપી શકતા કે ઘણી બધી મેડિસિન લાઈક કેન્સર છે, કોરોનરી આર્ટરી ડિઝીઝ છે, તો એ બધું એમના કવરેજમાં આવતું નથી, તો એ લોકો એધરન્સમાં રહેશે નહીં. Nurses need to be aware of the limited access to the healthcare resources and explore possible healthcare services for this population. આપણે એવું ટ્રાય કરવો જોઈએ કે આપણને સોશિયલ નેટવર્કિંગની ખબર હોય, એનજીઓની ખબર હોય, ફાઇનાન્શિયલ સપોર્ટની ખબર હોય, and we should guide them for that. Vaccination must be provided to prevent communicable disease. પણ રેફ્યુજીસ હોય કે ઇમિગ્રન્ટ હોય યા કોઈ બી ઇવન બેગર હોય, પણ એ બધાને ઇમ્યુનાઇઝેશન ત્યાંની ગવર્મેન્ટ આપી દે છે ટુ પ્રિવેન્ટ ફર્ધર સ્પ્રેડ ઓફ ડિઝીઝ. બરાબર, બીજા હેલ્ધી પોપ્યુલેશનમાં ના થાય એટલા માટે. Individuals with the chronic illness. Chronic illness is the leading cause of death and disability in the United States. The prevalence increases with the age and is a major cause of disability. Chronic illnesses include cardiovascular diseases, cancer, respiratory diseases, diabetes, mental health problem, vision and hearing impairment, oral diseases, બોર્ન ડિઝીઝીસ, જોઈન્ટ ડિસઓર્ડર એન્ડ જેનેટિક ડિસઓર્ડર, આ બધી ટાઈપના ડિસઓર્ડર્સ વધારે જોવા મળે છે. પુઅર હેલ્થ આઉટકમ એન્ડ ધ હાઈ હેલ્થ કેર કોસ્ટ આર ધ એસોસિએટેડ વિથ ધ ક્રોનિક ઇલનેસ. બરાબર, લાઈક કોસ્ટલી હશે ટ્રીટમેન્ટ પ્લસ એનું હેલ્થ આઉટકમ પણ પુઅર હશે. Optimal care for the individual with the multiple chronic illness may be limited because of the multiple health needs present. Many health professionals do not feel adequately prepared to manage the individual with the multiple chronic disease. ધારો કે કાર્ડિયાક ડિઝીઝ ઓલરેડી છે અને કેન્સર ડેવલપ થયું, બરાબર, તો હવે એને સર્ટેન ટાઈપ ઓફ કીમો વી આર નોટ એબલ ટુ
give. Many drugs હશે કે જે આપણે remove કરીશું લિસ્ટમાંથી. Individuals with a one chronic illness are at a risk for the developing multiple chronic illness. એ પણ આપણને આઈડિયા છે કે હાઇપરટેન્શન હોય જોડે જોડે ડાયાબિટીસ, કોલેસ્ટ્રોલ આ બધાની પોસિબિલિટી વધી જાય છે અને એના પછી કોરોનરી આર્ટરી ડિઝીઝ થવાનું ચાલુ થઈ જાય છે. Modifiable factors include an unhealthy diet, physical inactivity and tobacco use. Non-modifiable factor include age and genetics. બરાબર, લાઈક 42 years એ ડાયાબિટીસ હોય પેરેન્ટ્સ ને તો ચિલ્ડ્રનને પણ 42 years થશે તો આવશે, તો નોન મોડિફાયેબલ છે. Healthcare consideration for the individual with the chronic illness. Follow-up care is important in promoting health for the individual with the chronic illness. Focusing a single illness does not effectively manage an individual with a multiple chronic diseases. બરાબર, કે ભાઈ હું ખાલી ને ખાલી ડાયાબિટીસની જ ટ્રીટમેન્ટ કરીશું, ભલે ત્યાં એની જોડે કેન્સર હોય, હાઇપરટેન્શન હોય, પણ મને ડાયાબિટીસ માટે કશું આપેલું છે પ્રિસ્ક્રિપ્શન યા વર્ક અલોટ થયેલું છે, then I am not going to see other illnesses, એવું આપણે કરતા નથી. We are going for the big picture. Interprofessional collaboration is important in the safely managing individual. એટલે interpersonal આપણે આખી હેલ્થ કેરમાં એવું હોય છે જે આપણે શું કહીએ છીએ કે ડોક્ટરે રિફર કર્યું, ડોક્ટરે કેન્સર ઓન્કોલોજીસ્ટ જોડે રિફર કર્યું, ડોક્ટરે ન્યુરોલોજીસ્ટ જોડે રિફર કર્યું. ઓકે, સો ધીઝ આર ધ કોલાબોરેટિવ વર્ક. Nurse play a key role in facilitating the interprofessional communication between providers and specialty. અહીંયા આપણે શું કરે છે કે જે ફેમિલી ફિઝિશિયન હોય ને એ જ બધી જગ્યાએ રિફર કરી આપે છે કે તમે આ ડોક્ટર જોડે જાઓ, તમે આ હોસ્પિટલમાં જાઓ. બરાબર, ત્યાં આગળ કોણ કી રોલ કરશે? જે રજિસ્ટર્ડ નર્સ હશે, નર્સ પ્રેક્ટિશનર હશે, એ બધા કી રોલ ઉપર હોય છે. એ અલગ અલગ સ્પેશિયાલિસ્ટને કોન્ટેક્ટ કરી આપે અને પછી એની જોડે ટ્રીટમેન્ટ કરી આપે. Inclusion of the client and support person in the healthcare decisions helps to increase the adherence to a complex healthcare regimen. બરાબર, ડ્રગનો ઓવરડોઝ ના થાય, ડુપ્લિકેશન ના થાય. બરાબર, એક સિસ્ટમની મેડિકેશન ચાલતી હોય તો બીજી સિસ્ટમ પર ઇફેક્ટ ના કરે. ધારો કે એન્ડોક્રાઇનોલોજીસ્ટ છે તો એ ડાયાબિટીસ કે હાઇપરથાઇરોઇડિઝમ કે એના રિગાર્ડિંગ કોઈ મેડિસિન લખે છે કે જેના લીધે લીવર પર હાઇપર ઇફેક્ટ આવી રહી છે. બરાબર, તો ગેસ્ટ્રોએન્ટ્રોલોજીસ્ટ પણ હશે તો એ દે કેન આઈડેન્ટિફાઈ ધીસ ડ્રગ વિલ નોટ બી સુટેબલ ફોર ધીસ, કેવી રીતે થોડુંક એ એની ટાઈપનું કહી શકે. સો કે તો ઇન્ટરપર્સનલ professional collaboration is necessary. Now we will move towards the chapter 6. Ethical and legal issue. આ ચેપ્ટર થી હવે ઇમ્પોર્ટન્ટ વસ્તુઓ ચાલુ થઈ જાય છે, લાઈક એથિક્સ. બરાબર, તો એથિક્સ શું છે? ધ બ્રાન્ચ ઓફ ફિલોસોફી કન્સર્ન વિથ ધ ડિસ્ટિંક્શન between the right and wrong on the basis of the bodies of the knowledge, not only on the basis of the opinion. બરાબર, નોલેજ બેઝડ એથિક્સ ફોર્મ થાય છે. બરાબર, એથિક્સ દરેક પ્રોફેશનના હોય, લો છે, ડોક્ટર્સ છે, દરેકના. ઓકે, હવે જો લાઈક મોરલ કેવું છે તો બિહેવિયર છે ઇન અકોર્ડન્સ વિથ ધ કસ્ટમ ઓર ધ ટ્રેડિશન, યુઝ્યુઅલી રિફ્લેક્ટિંગ પર્સનલ એન્ડ રિલીજિયસ બિલીફ. મારા માટે લાઈક સારું નથી મોરલી હું ડ્રિંક લઉં એ અને પછી હું ખોટું બોલવું એ. બરાબર, બિંદાસ પણ હશે તો ધેટ ઇઝ ધ મોરલ ડિફરન્સીસ. પણ એથિક્સ ડિફરન્ટ થશે જો એ નર્સ હશે અને હું પણ નર્સ હઈશ તો એથિક્સ ડિફરન્ટ થશે? એથિક્સ ડિફરન્ટ નહીં થાય. That why? Because it is on the body of the knowledge, not regarding opinion, behavior, religion, my thoughts, my belief. એવું બધું એની અંદર છે નહીં. નોલેજ બેઝડ એથિક્સ હોય. Ethical principles code that direct to the nursing action. દરેક જગ્યાએ ઇન્ટરનેશનલી કોઈ પણ જગ્યાએ જાય તો નર્સની અંદર ડિસ્ક્રિમિનેશન નહીં કરવું એવું હશે જ. ઓટોનોમી હશે જ કે ભાઈ પેશન્ટની ઓટોનોમી થવી જોઈએ. બરાબર, તો ધેટ ઇઝ ધ સિમિલર સેમ. વેલ્યુઝ કેવું હોય કે બિલીફ ઓર એટીટ્યુડ ધેટ મે ઇન્ફ્લુઅન્સ ધ બિહેવિયર એન્ડ ધ પ્રોસેસ ઓફ ડિસિઝન મેકિંગ. કહે છે ટ્રુથફુલનેસ તો એ ગુડ વેલ્યુ છે. બરાબર, તે શું કરશે?
મારું એટીટ્યુડ બદલશે. મારે સાચું બોલવાનું છે, એ મારું અંદરથી વેલ્યુ છે મારી, બરાબર. તો હું હવે એવું કોઈ કામ નહીં કરું મારે ખોટું બોલવાની વખત આવી જાય. એન્ડ ધ પ્રોસેસ ઓફ ડિસિઝન મેકિંગ, કે હું સારું અને ખોટું બંને વિચારીને કામ કરીશ. વેલ્યુઝ ક્લેરિફિકેશન, એ પણ બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ વસ્તુ છે. વેલ્યુઝ અલગ અને અમે જે કન્ટ્રીમાં ગયા એની વેલ્યુઝ કંઈક અલગ જ છે, બરાબર. ધેન ધેર ઇઝ અ મોર ચાન્સીસ ઓફ મેજર કોન્ફ્લિક્ટ્સ. પ્રોસેસ ઓફ એનાલાઇઝિંગ વન્સ ઓન વેલ્યુ ટુ અન્ડરસ્ટેન્ડ વન સેલ્ફ ઇઝ ટ્રુલી ઇમ્પોર્ટન્ટ. આપણને આપણા વેલ્યુઝ ખબર હોવા જ જોઈએ કે મને કઈ વસ્તુ ચાલશે અને મને કઈ વસ્તુ નહીં ચાલે. ફર્સ્ટ વી બીકમ ઓરિએન્ટેડ વિથ અવર વેલ્યુઝ, ધેન વી કેન એક્સપ્લેન ટુ અધર. નાઉ એથિકલ ડાયલેમા. વેલ્યુ છે, મોરલ છે, બધું કયા એજમાં ડેવલપ થઈ જાય? એડોલેશન્સ એજમાં ડેવલપ થઈ જાય. તમને આમ મેજોરિટી આઈડિયા આવી જાય કે શું કરવું જોઈએ, શું ના કરવું જોઈએ, બરાબર. જો એડોલેશન એજમાં ક્લિયર ના થાય પછી ત્યારે તમારું માઇગ્રેશન થઈ ગયું ધારો કે કોઈ જગ્યાએ, તો તમારે હંમેશા માટે વેલ્યુમાં કોન્ફ્લિક્ટ જ છે. મારે ઇન્ડિયન રિચ્યુઅલ્સ ફોલો કરવા કે મારે ક્રિસમસ ફોલો કરવી. હવે જો એથિકલ પ્રિન્સિપલ છે, બરાબર, યાદ રાખવાના બને એટલા. જે ટાઇટલ છે ને, ઓટોનોમી, નોન માલ એફિશિયન્સ, બેનિફિશિયસ, જસ્ટિસ, વેરાસિટી એન્ડ ફેડાલિટી. ઓટોનોમી, રિસ્પેક્ટ ફોર એન ઇન્ડિવિજ્યુઅલ થ્રુ આઉટ ધ એન્કલેસ એન્ડ સોન્ડર્સ. બધા બોક્સ યાદ રાખવાના. બોક્સ છે એટલે આપણે વાંચી કાઢવાનું, બરાબર, જ્યારે પણ તમે રિવાઇઝ કરતા હોવ ત્યારે, બરાબર. અને 2-3 ટાઈમ્સ વાંચો. હું તમને એવું કહીશ કે લાઈન ટુ લાઈન. Respect for an individual's right to self-determination and making one's own decision. બરાબર. ઓટોનોમી એટલે દરેક પર્સન, દરેક પેશન્ટ ઓટોનોમસ છે, બરાબર. એની ઈચ્છા છે કે એને ડ્રગ લેવી કે ડ્રગ ના લેવી, એને આવું કરવું કે આવું ના કરવું, બરાબર. તો ધેટ ઇઝ ઓટોનોમી છે. ધેન માલ એફિશિયન્સ, બરાબર. ધ ઓબ્લિગેશન ટુ ડુ ઓર કોઝ નો હાર્મ to the another in providing care. Nurses is obliged to refrain from the act that unnecessary cause injury, harm and suffering. આપણે એવું કોઈ એક્શન નથી કરવાનું કે જેનાથી પેશન્ટને હાર્મ થાય. ઓકે, તો નોન માલ એફિશિયન્સ થઈ ગયું. આના રિગાર્ડિંગ ક્વેશ્ચન્સ આવતા હોય છે. બેનિફિશિયસ, the duty to do good to the others and to maintain a balance between benefits and harms. Paternalism is an undesirable outcome of beneficial, in which the healthcare provider decide what is best for the client and encourage the client to act against their own choice. બરાબર. બેનિફિશિયરમાં શું કરશું? આપણે એને બેનિફિટ્સ બતાવીશું, લાઈક અ ગવર્મેન્ટ સ્કીમ, બરાબર, એનજીઓઝ, સોશિયલ વર્કર્સ, ઓકે, એન્ડ રિસોર્સફુલ રહીશું દરેક વસ્તુ માટે, કે ઓરિએન્ટેશન કરવું છે હોસ્પિટલનું. So that we are going to explain. We tell them regarding benefits and harms. Then justice, the equitable distribution of potential benefit and task determining the order in which the client should be cared of. બરાબર. તો એ જસ્ટિસ છે. પેશન્ટ માટે જસ્ટ બોલવું, એડવોકસી કરવી, બરાબર. તો ધેટ ઇઝ ધ જસ્ટિસ. દરેક પેશન્ટને ઇક્વલી ટ્રીટ કરવા, બરાબર. કોઈ જાતનું બાયસ ના રાખવું, બેનિફિટ બધાને આપવાનું. લખ્યું છે ડિસ્ટ્રીબ્યુશન ઓફ પોટેન્શિયલ બેનિફિટ્સ, બધાને ઇક્વલી. વેરાસિટી, ધ ઓબ્લિગેશન ટુ ટેલ ધ ટ્રુથ એન્ડ કમ્યુનિકેટ ટ્રુથફુલી. બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. અહીંયા આપણે એટલા ટ્રુથફુલ નથી રહેતા હોતા. પેશન્ટ એક્સપાયર થઈ જાય ને તોય આપણે એવું કહીએ કે શું કરવા ડિક્લેર કરું, હોસ્પિટલમાં લઈ જાઓ, હજી મારે નથી બોલવું, એવું આપણે વિચારે. ત્યાં આગળ એવું નથી. ટ્રુથફુલનેસ છે, કમ્યુનિકેટ ટ્રુથફુલી. ફિડાલિટી, પણ ડેથ અનાઉન્સમેન્ટ આપણે એવું નથી, આપણી રિસ્પોન્સિબિલિટી નથી, બરાબર. એઝ અ નર્સ સોશિયલી હોઈએ ત્યારે આ અલગ વસ્તુ છે. ફિડાલિટી, ધ ડ્યુટી ટુ ડુ what one has promised to maintain loyalty and commitment to the client. બરાબર. મેં એમ કહ્યું મને પેઇન થાય છે ને હું તો જતી રહી,
પેશન્ટને કહ્યું કે હું હમણાં આવું 5 મિનિટમાં અને પછી હું ભૂલી ગઈ ને જતી રહી, તો આપણે કયો પ્રિન્સિપલ બ્રેક કરીએ છીએ? ફિડાલિટીનો. બરાબર. ટુ ધ ડ્યુટી ટુ ડુ વોટ વન હેઝ પ્રોમિસ. મેં એમને પ્રોમિસ કર્યું હતું અને મેં શું કરી દીધું? બ્રેક કરી દીધું. Maintain loyalty and commitment to the client. To be a faithful to the agreements, responsibility one has undertaken and to do no wrong to the client. જો હું ફરી બોલું, ઓટોનોમીમાં શું છે? Anything and no, if he is not ready for the surgery, he is not ready for the treatment, then that is also fine. That is autonomy. નોન માલ એફિશિયન્સ એટલે શું છે કે મારાથી આઈવી લાઈન બહાર ના જતી રહેવી જોઈએ, પાઇન્ટ આખું બહાર જઈને ઇન્ફિલ્ટ્રેશન થઈ ગયું, બરાબર, મેં પેશન્ટનું બરાબર ધ્યાન ના રાખ્યું, બેડસોર થઈ ગયું, બરાબર, લાઈક નિયોનેટ છે અને વેઇટ લોસ થઈ ગયું મારી નાઇટ ડ્યુટીમાં, તો એ બધું માલ એફિશિયન્સ છે, બરાબર. નોન માલ એફિશિયન્સ કરવાનું. ધેન મીન્સ આપણી જે સર્વિસ છે એ સારી નથી, તો માલ એફિશિયન્સમાં આવશે. બેનિફિશિયન્સમાં શું છે કે હું એને બધી સારી સારી વસ્તુઓ કહું છું કે એને બેનિફિટ્સ કઈ કઈ વસ્તુઓમાં મળશે, બરાબર. એનજીઓ, સોશિયલ વર્કર, પછી સ્કીમ્સ છે, બરાબર, ફાઇનાન્શિયલ, સોશિયલ, કયું વસ્તુ ખાવી, તો ધેટ ઇઝ ઓલ બેનિફિશિયલ. જસ્ટિસમાં શું છે? આઈ ઇક્વલી ટ્રીટ ઓલ ધ પેશન્ટ અને ડુ એડવોકસી ફ્રોમ ધેર સાઇડ, બરાબર. રોંગ થઈ ગયું છે, પેશન્ટને કશું પૂછવું છે, કેવું છે, તો જસ્ટિસ. ડિસ્ટ્રીબ્યુશન ઓફ ધ પોટેન્શિયલ બેનિફિટ. ધેન વેરાસિટી એટલે ટ્રુથ એન્ડ ટ્રુથફુલ. યાદ રહેશે ને, વેરાસિટી, ટ્રુથ અને ટ્રુથફુલનેસ હોવી જોઈએ. એન્ડ ફેડાલિટીમાં શું છે? પ્રોમિસ કરીને તોડવાનું નહીં, બરાબર. પેશન્ટને કહીને ગયા કે હું આ કરી દઉં છું, પછી તમે ના ગયા, તો ધેટ ઇઝ ધ યુ આર બ્રેકિંગ ધ ફિડાલિટી, બરાબર. ક્વેશ્ચનમાં એવું કોઈ એક્ઝામ્પલ આપીને લખેલું હોય, પછી એમ પૂછ્યું હોય કે આની અંદર કયો એથિકલ પ્રિન્સિપલ બ્રેક થાય છે, તો ખબર પડે. Now, code of ethics. Ethical codes provide a broad principles for determining and evaluating client care. These codes are not legally binding, but the Board of Nursing has authority in most states to reprimand nurses for the unprofessional conduct that result. એટલે નર્સિંગ કાઉન્સિલ છે એ આપણને વોર્નિંગ્સ આપે. The ethical codes describe the nurse's obligation to the client, the role of nurse and the duties of the nurses to the profession and the society. The Code of Ethics for the Nurses. International Council of Nurses છે એના દ્વારા આપેલા છે એ કોડ્સ છે ને અમેરિકન નર્સિંગના છે. આપણે આઈએનસી ના પણ હોય, ઇન્ડિયન નર્સિંગ કાઉન્સિલના. હવે જે એથિકલ ડાયલેમાનો એનો ક્વેશ્ચન પણ પૂછતા હોય એક્ઝામ્પલ યુઝ કરીને. જો an ethical dilemma occurs when there is a conflict between two or more ethical principles. બરાબર, ધારો કે હું કોઈને કહી દઉં છું તો કોન્ફિડેન્શિયાલિટી બ્રીચ થાય છે. No correct decision exists and the nurse must make a choice between two alternatives that are equally unsatisfactory. બે ઓપ્શન છે, બંનેમાં લોસ તો છે જ, બરાબર. તો હું એમાં વિચારું છું કે શેનાથી ઓછું ડેમેજ, તો એ રીતના એ ચૂઝ કરું છું. Such ethical dilemmas may occur as a result of a difference in a culture and religious belief. Ethical reasoning is the process of thinking what one should do in the orderly and systematic manner to provide justification for the action based on the principle. The nurse should gather all information to determine whether the ethical dilemma exists. આમાં કેવું હોય, ફેમિલી ઇશ્યુ હોય, ફાધરનો ઇશ્યુ હોય, હસબન્ડનો ઇશ્યુ હોય, એવા બધી વસ્તુઓ હોય કે કોઈ વસ્તુ ડિસ્ક્લોઝ કરવી, પ્રોપર્ટી ઇશ્યુ હોય, બરાબર. તો એ બધી વસ્તુઓમાં હું શું કરીશ કે બધી ઇન્ફોર્મેશન કલેક્ટ કરવી, બરાબર. કયા રિલેટિવ એની જોડે કઈ રીતના બિહેવ કરે છે, શું છે, તો ધેટ આઈ એમ ગોઈંગ ટુ કલેક્ટ ગેધર ધ ડેટા અને પછી જે પણ એથિક્સ કમિટી છે એની આગળ પ્રેઝન્ટ કરવાની.
Examine their own values, verbalize the problem, consider possible courses of action, negotiate the outcome and evaluate the action. આવું કરીશ તો આવું ખરાબ થશે. આઉટકમ એટલે કે જે જે પોસિબલ સિચ્યુએશન થાય કયા પછીની એમ. આની પાછળના તમે ક્વેશ્ચન્સ કરશો ને, બહુ લાંબુ ચેપ્ટર છે, પાછળ થશે તો એની અંદર એથિકલ ડાયલેમાના બે ત્રણ ક્વેશ્ચન એવી રીતે મળશે. નાઉ એડવોકસી. An advocate is a person who speak up for a one act on behalf of the client. બરાબર? ધારો કે ડોક્ટરે કશું ખોટું કર્યું આપણે બોલીએ છીએ તો એડવોકસી કરી કહેવાય. પ્રોટેક્ટ ધ ક્લાયન્ટ્સ રાઇટ. આપણે અંદર અંદર પણ એવું કરીએ છીએ. બરાબર? ધારો કે આપણાથી કોઈ ખોટું થઈ ગયું અને સિસ્ટર ઇન્ચાર્જ હશે તો એ શું કરશે? બોલશે ને. આપણને પણ બોલે, મેડિકેશન એરર ભરાવે, બરાબર? બધાને કહેશે. કેમ? કારણ કે એડવોકેટ કે છે પેશન્ટની. Okay, protects the client's right to make their own decision and uphold the principles of fidelity. Fidelity હતું એટલે શું હતું? Promise. નહીં તોડવાની. નહીં તોડવું. An advocate represents the client's viewpoint to others. The advocate avoids letting personal values and benefit influence the advocacy for the client and support the client decision, even when it conflicts with the advocate's own preference and choices. Now, ethics committee, કોની કોની હોય? The ethics committee take an interprofessional approach to the facilitate dialogues regarding ethical dilemma. This committee provides જ્યારે પણ ethical dilemma થાય એટલી વાર ઇન્સ્ટિટ્યૂટની જે તે હોસ્પિટલ હોય એની ethics committee હોય એ બધાને કોલ કરીને બોલાવવાના, મીટિંગ કરવી પડે. This committee provide a clinical ethic consultation. બરાબર? એથિક્સ કમિટી અંદર ઘણા બધા લો સ્યુટ હોય, એથિક્સ લખેલા હોય, એવા બધા એટલા બધા સિનારીઓ થયેલા હોય. બરાબર? તો to represent the dilemma, develop and or revise a policy and procedure. Advanced directives જો એમાં સેના સેના હોય? Advanced directive, informed consent. બરાબર? Facilitate education about the issue in a clinical ethics. એડવાન્સ ડાયરેક્ટિવમાં એવું લખેલું છે ડુ નોટ રિસસિટેટ, તો આપણે રિસસિટેટ નથી કરવાનું અને તો બી આપણે કરી દઈએ તો એવું ચાલે નહીં. An important nursing responsibility is to act as a client advocate and protect the client rights. બરાબર? એડવાન્સ ડાયરેક્ટિવ આવે ને એટલે એની રિગાર્ડિંગ એવું વિચારવાનું કે ક્લાયન્ટને સર્વાઈવ કરવાના એક્શન્સ રિગાર્ડિંગ વાત થઈ રહી છે, પછી પ્રોપર્ટીના વીલ બનાવવા રિગાર્ડિંગ વાત થઈ રહી છે. બરાબર? એના રિગાર્ડિંગ ને ઇન્ફોર્મ્ડ કન્સેન્ટ આપણને ખબર છે કે પેશન્ટનું કન્સેન્ટ લઈને કામ કરીએ. થોડું ઘણું પેશન્ટ કોમામાં હોય તો આપણે ઇન્ફોર્મ કન્સેન્ટ પેશન્ટનું ના લઈ શકીએ. At that time we will work as per the advanced directives. Now, regulation of the nursing practice. Nurse Practice Act. The Nurse Practice Act is a એક જ મિનિટ. હું તમને જો થોડાક એક્ઝામ્પલ જો મળી જતા હોય ને તો બતાવી દઉં. અત્યારની જે સ્ક્રીન છે એ દેખાય છે? બુક દેખાય છે. હા, બુકની પીડીએફ દેખાય છે. બુકની દેખાય છે. ઓકે. હમ.
હવે દેખાય બરાબર. જો મેં એવું લખ્યું એનક્લેસ ક્વેશ્ચન રિગાર્ડિંગ એથિકલ ડાયલેમા. આમાં જો કેવું છે, અ નર્સ ઇઝ કેરિંગ ફોર અ ટર્મિનલી ઇલ પેશન્ટ હુ હેઝ રિક્વેસ્ટેડ આસિસ્ટન્ટ ઇન એન્ડિંગ ધેર લાઈફ. બરાબર. કારણ કે ટર્મિનલી ઇલ હોય, કેન્સરનું પેશન્ટ, એ બધાને હવે નથી વધારે જીવવું, એટલું બધું ટોલરેટ નથી કરવું, તે બર્ન્સનું પેશન્ટ છે, તે લોકોને ના ગમે. ધ પેશન્ટ સ્ટેટ્સ, આઈ ડોન્ટ વોન્ટ ટુ સફર એની મોર. Can you give me something to help me die peacefully? Assisted suicide is illegal in the state where the nurse practice. પેશન્ટને પેઇનમાં નથી રાખવાનું, પેશન્ટની ઈચ્છા પ્રમાણે કરીએ છીએ. અમુક જગ્યાએ આસિસ્ટેડ સુસાઇડ ઇઝ ઓકે છે, પણ અમુક કન્ટ્રીઝમાં ઇલીગલ છે. વોટ ઇઝ ધ મોસ્ટ અપ્રોપ્રિએટ નર્સિંગ રિસ્પોન્સ? તો જો એમાં એવું લખ્યું છે, આઈ અન્ડરસ્ટેન્ડ યોર કન્સર્ન એન્ડ આઈ વિલ ગીવ યુ મેડિકેશન ટુ ઇઝ યોર પેઇન એન્ડ સફરિંગ. આઈ એમ સોરી, but I cannot help you with that request. However, I can discuss pain management option with you. You should discuss this request with your family and then they can decide for you. I will inform the physician so they can fulfill your request. તો આની અંદર બેસ્ટ ઓપ્શન કયો લાગે છે? તો બી લાગે છે. ઉભા રહેજો. હવે જો એથિકલ ડાયલેમા છે તો એની અંદર જુઓ, અ નર્સ ઇઝ કેરિંગ ફોર અ ટર્મિનલી ઇલ પેશન્ટ હુ હેઝ એન એડવાન્સ ડાયરેક્ટિવ સ્ટેટિંગ ધેટ they do not want to be resuscitated. અગેન આ પણ કેવું હશે? ટર્મિનલી પેશન્ટ હશે, એને જીવવાની કોઈ ઈચ્છા છે નહીં, હવે મારે મરવું છે, તો એ કહે છે ડુ નોટ રિસસિટેટ વાળું એને એડવાન્સ ડાયરેક્ટિવ બનાવી દીધું છે. ધ પેશન્ટ્સ ફેમિલી ઇન્સિસ્ટ ધેટ એવરીથિંગ પોસિબલ એવું થાય કે ભાઈ એ લોકોને પેન્શન આવતું હોય, પેશન્ટના રિલેટિવ્સને એની નીડ હોય, તો એવરીથિંગ ઇઝ પોસિબલ બી ડન ટુ સેવ ધ પેશન્ટ્સ લાઈફ. વોટ ઇઝ ધ નર્સ બેસ્ટ એક્શન? કહું હું રિસસિટેટ ના કરું કે પછી એને રિસસિટેટ કરું? બરાબર. તો ફોલો ધ ફેમિલીઝ વિશિસ એન્ડ ઇનિશિયેટ સીપીઆર ઇફ ધ પેશન્ટ કોર્સ. બરાબર. આપણે અહીંયા એવું કરીએ કે પેશન્ટને મરવા ના દઈએ. બરાબર. એક્સપ્લેન ટુ ધ ફેમિલી ધેટ ધ એડવાન્સ ડાયરેક્ટિવ મસ્ટ બી ફોલોડ. બરાબર. એડવાન્સ ડાયરેક્ટિવ હશે એ પ્રમાણે જ થશે એવું પેશન્ટને કહો. Ask the physician to discuss the advance directive with the family. હવે આપણે એમ વિચારે છે કે ચલો બંનેની સાઈડનું ધ્યાન રાખીએ. બરાબર. તો એકવાર ફેમિલીને અને પેશન્ટને એવી રીતે જોડે બેસાડીને ડિસ્કસ કરવાનું આપીએ. બરાબર. સ્ટાર્ટિંગમાં જો તમે એવી રીતના જોતા હોવ તો તમને એવું બધી ફિલિંગ આવે, તો તમે એવું ચૂઝ કરો. Encourage the family to revoke the advance directive to allow life saving treatment. એવું કહે છે કે ફેમિલીને કહો કે એડવાન્સ ડાયરેક્ટિવમાં ચેન્જીસ કરાવે તો હું એને લાઈફ સેવિંગ કરી આપીશ, તો હું એને જીવતું રાખીશ. લાઈક રિસસિટેશનની જરૂર હશે ત્યારે પોસિબલ થશે. નવ રેશનલ શું છે? હવે જો આ બધામાં ત્યાં આગળ ડોક્ટર્સ એટલા ઇન્વોલ્વ હોતા નથી. અહીંયા કોણ ઇન્વોલ્વ હોય છે? પોલીસ કેસ હોય, કંઈ પણ હોય, ક્લેમ થતો હોય. બરાબર. તો એ બધાની અંદર કોણ સુસાઇડ છે કે મર્ડર છે, બધામાં ડોક્ટર્સ ઇન્વોલ્વ થતા હોય છે. ત્યાં આગળ આપણે બધાની વચ્ચે કનેક્શનમાં છે. ઓકે, સો વી શુડ બી વેરી ક્લિયર રિગાર્ડિંગ પ્રિન્સિપલ્સ. નર્સિસ, હવે આમાં આન્સર બી છે. તો નર્સિસ આર એથિકલી એન્ડ લીગલી રિક્વાયર્ડ ટુ ફોલો ધ પેશન્ટ્સ એડવાન્સ ડાયરેક્ટિવ. જો શું લખેલું છે? લીગલી પણ. એ તમારે એડવાન્સ ડાયરેક્ટિવને કેવું રહેવાનું છે? સ્ટક. વીચ મેં તમને એના માટે એક આપ્યું. આપણે અહીંયા ઇન્ડિયામાં એવું નથી. ઇન્ડિયામાં તો માણસને માણસના પ્રત્યે પ્રેમ હોય અને જીવડાવવાનું ટ્રાય કરતા હોય. બરાબર. કે બેજી જીવે એવી રીતે. ફોરેનમાં એટલું બધું એ હોતું નથી. ઓલ્ડર એબ્યુઝ ત્યાં આગળ વધારે થાય છે. હવે તો અહીંયા પણ ઘરડા ઘરમાં બહુ બધા હોય છે, પણ ત્યાં આગળ વધારે થાય. તો ત્યાં આગળ એવું પોસિબલ છે કે જેવું પેન્શન આવે એ લોકો રાખી દે, પણ આમને એટલી સારી હેલ્થ કેર મળતી ના હોય.
which expresses their healthcare wishes. Family preference cannot override a legally valid directive. મગજમાં બેસાડી દેવાનું. કોઈ પણ કન્ડિશનમાં પેશન્ટની ઓન લીખેલી એડવાન્સ ડાયરેક્ટિવ લીગલી ચેન્જ થતી નથી. Cannot override a legally valid directive. However, the nurse should provide emotional support and educate through education to help the family to understand. બરાબર, આપણે એમને કહી શકીએ કે હવે એમની આટલી ખરાબ હાલત છે તો સારું છે એમને આટલું પેઇનફુલ લાઈફ ના હોવી જોઈએ એવી રીતે. બરાબર. નવ જો એથિક્સ છે પેશન્ટ કોન્ફિડેન્શિયાલિટીનો છે. આપણો એવો સબ્જેક્ટ છે ને કે આપણે થિયરી થોડુંક અલગ ભણીશું અને તમને જે ક્વેશ્ચન પૂછાશે ને થોડાક ડિફરન્ટ હશે, થોડુંક અઘરું લાગશે કે આ કયું પ્રિન્સિપલ આવ્યો, આ કેમ આવું, આમાં શું, એટલા માટે મેં થોડાક આમાં ક્વેશ્ચન લીધા છે. એથિક્સ છે, ધારો કે ધ નર્સ ઇઝ કેરિંગ ફોર અ વેલ નોન સેલિબ્રિટી admitted to the hospital. A co-worker who is not assigned to the patient. Ask about the patient condition out of the curiosity. તો કહેવાનું નહીં કહેવાનું ક્યારે. What is the nurse's best response? I cannot share any information about the patient. જો એ જ લખેલું છે. કોઈ આપણને એમ કે અહીંયા ગાડી આપણી હોસ્પિટલમાં આ માણસ એડમિટ છે, મારા અંકલ જ છે, તો મને તમે કહો ને આની હેલ્થ હિસ્ટ્રી તો કહેવાની, આપણી ફ્રેન્ડ હોય તો નહીં કહેવાની. ત્યાં આગળ એકદમ સ્ટ્રિક્ટ છે, તો કોઈ પણ ફ્રેન્ડ, કોઈ પણ કલીગ નર્સ કોઈને પણ પાસવર્ડ શેર કરવો નહીં. યુ એન્ડ યુ અલ્ટિમેટલી રિસ્પોન્સિબલ. કે કોઈ તમારી નાર્કોટિક સ્ટોરી થઈ ગઈ, તમારા પાસવર્ડ ઉપરથી કશું એને બીજું ઇન્સ્ટ્રક્શન લખી દીધું, અને ક્યારેય બી આપણું ડેસ્ક છોડીને જવાનું નહીં કે ભાઈ પાસવર્ડ નાખેલું છે, ચાલુ છે, હું અહીંયા ફરી લઉં કે અહીંયા ફરી લઉં, આટલા ઇમરજન્સી છે તો છોડીને જવું, કશું જ નહીં. ક્લિયર? જ્યાં સુધી લોગ આઉટ ના થાવ તમારે એ ધ્યાન રાખવાનું કે તમારી ડેસ્ક ઉપર કોઈ હોય નહીં. એન્ડ ક્યારે પણ આવી ધારો કે સેલિબ્રિટી છે અને હું મારી ફ્રેન્ડ 4 ફ્રેન્ડને કહું મારા 4 નંબરનું પેશન્ટ છે કે 6 નંબરનું પેશન્ટ છે, એ તો અક્ષય કુમાર છે, હું બધાને કહું, મને બહુ મજા આવે એટલે. તો એવું કહેવાનું નથી, કહેવાનું એવું. ક્લિયર? કોઈ બી સેલિબ્રિટી હોય કોઈને કહેવાની જરૂર નથી કે તમને કયું પેશન્ટ અલોટ થયું. બરાબર. co-worker who is બરાબર, તો the patient is stable but I cannot provide a further details. એવું બી કહેવાની ના પાડી છે. આપણે બહુ સારા રિલેટિવ છે અને મારે સારો આન્સર આપવો છે તો હું સારી રીતના બોલું, નહીં એવું નથી. યુ શુડ, તમે જો એમને એમ હોવ તો તમે શું સિલેક્ટ કરી દો, બીજા નંબરનું કરી દો. બરાબર, કે ભાઈ હું એવું તો કહું એટલીસ્ટ, પણ એવું સારું બનવાનું નહીં. યુ શુડ આસ્ક ધ ફિઝિશિયન ફોર એન અપડેટ ઓન ધ પેશન્ટ. એને જે પૂછવું હોય, જેને પૂછવું હોય. સિન્સ યુ વર્ક ઇન ધ હોસ્પિટલ આઈ કેન શેર સમ બેઝિક ડિટેલ્સ. ઓકે, તું મારી ફ્રેન્ડ છું તો હું તને થોડુંક કહું છું, પણ તું કોઈને કહેતી નહીં એવું કરીને પણ કશું જ કહી દેવાનું નથી. ક્લિયર? સિમ્પલ અને સ્ટ્રેટ ફોરવર્ડ આન્સર. I cannot share any information about that patient. હવે જો એ કોન્ફિડેન્શિયલ રિગાર્ડિંગ થઈ ગયું તમારું. બરાબર. હવે બીજું છે એડવોકસી. એડવોકસી, ઇન્ફોર્મ કન્સેન્ટ. બરાબર. ખાસ કરીને શું હોય, કેવા ક્વેશ્ચન આવશે તમારે એ કહું છું કે લાઈક કોઈ સર્જરી કરાવી છે, બરાબર, તો પેશન્ટને ડોક્ટરે અધૂરી ઇન્ફોર્મેશન આપી છે, યા તો પેશન્ટ ડોક્ટર બોલીને ગયા, પેશન્ટને મીન્સ સમજ ના પડી એટલી. બરાબર. જ્યારે આ ઇન્ફોર્મેશન આપે ને ત્યારે પણ આપણે ત્યાં ઊભું જ રહેવાનું છે કે પેશન્ટને કઈ વર્બલ ઇન્ફોર્મેશન પ્રોવાઈડ કરી, સર્જરીના કેટલા બેનિફિટ કયા, ડ્રોબેક્સ કયા કે નહીં કયા. ખ્યાલ આવ્યો? તો એ આપણા એ શ્યોરિટી માટે ઊભું રહેવાનું. પણ પછી ફરી તમને પેશન્ટ પૂછે તો આવું થશે, તો આવું થશે, આમ થશે, તો તમારે કહેવા લાગવાનું નહીં. તમારે એમ જ કહેવાનું, ફિઝિશિયનને, સર્જનને બોલાવું, તમે એમને પૂછી લો. અનનેસેસરી આપણે એક પણ વર્ડ બોલીશું નહીં. અહીંયા તો આપણે બોલી દઈએ ને કે આ સર્જરી જ કરાવી દો ને બહુ સરસ, એવું નહીં કરવાનું. A 16-year-old patient required emergency surgery. The parents are unavailable and the patient is conscious and refuse treatment. What is the nurse's best action? હવે ત્યાં આગળ થોડું ટીનેજર હોય ને તો થોડુંક એનું પણ મીન્સ અમુક લાઈક સેક્સ્યુઅલી ટ્રાન્સમિટેડ ઇન્ફેક્શન થઈ ગયું છે, HIV થઈ ગયું છે, પ્રેગ્નન્ટ થઈ ગયું છે, તો એને ચિલ્ડ્રનની જેમ પેરેન્ટના કન્સર્નની જરૂર નથી. બરાબર.
એવું આવી જાય 13 યરનું અને એવું પ્રેગ્નેન્ટ વહુ આવી જાય તો તમે એની કોન્ફિડેન્શિયલિટી બ્રેક કરીને એના પેરેન્ટ્સને કશું કહેશો નહીં. એને સેક્સ્યુઅલી ટ્રાન્સમિટેડ ઇન્ફેક્શન થઈ ગયું છે તો એમ બિચારીને પેરેન્ટ્સને કહેવાનું નથી કે ભાઈ તમારા છોકરીને સાચવો કે ના આવું થઈ ગયું, કશું જ નહીં. તમારે ખાલી ને ખાલી એ પેશન્ટને કહેવાનું છે. એ પેશન્ટ એમ કે મારે પ્રેગ્નન્સી કન્ટિન્યુ કરવી છે તો તમારે એવું જ કહેવાનું છે તો બહુ સરસ ડિસિઝન છે, કન્ટિન્યુ કરો. એવું બિલકુલ નહીં, નથી કરવાનું, આમ ના સારું, આવી કશું. ડોન્ટ બી જજમેન્ટલ. તો બેઝ સેક્શન તો રિસ્પેક્ટ ધ માઇનોર ડિસિઝન્સ એન્ડ કેન્સલ ધ સર્જરી. બરાબર, કે આ માઇનોર એટલે એવું કે છે કે 16 વર્ષની છે, 18 યર્સ બિલો છે તો એને માઇનોરમાં કન્સિડર કર્યું અને ચલો એને મેં માની લીધી અને સર્જરી કેન્સલ કરી. હવે બીજું છે ઓબ્ટેઇન અ કોર્ટ ઓર્ડર ટુ પ્રોસીડ વિથ ધ સર્જરી. હવે મારે તો વધારે લીગલ જવું છે એનું જોઈ જોવું શું થઈ શકે એમ. અને જો અહીંયા લખેલું છે ઇમરજન્સી સર્જરી કે જે લાઈક એપેન્ડેક્ટોમી કે એવું કશું કરવું પડે એવું હોય. બરાબર ને, તો શું થઈ જશે, રપ્ચર થઈ જશે તો પેરિટોનાઇટિસ થઈ જાય. હવે થર્ડ ઓપ્શન લખ્યું છે અલાઉ ધ હેલ્થકેર પ્રોવાઇડર ટુ પરફોર્મ ધ સર્જરી અંડર ધ ઇમ્પ્લાઇડ કન્સેન્ટ લો. તો શું કહે છે કે અલાઉ હેલ્થકેર પ્રોવાઇડર ટુ પરફોર્મ સર્જરી ધ ઇમ્પ્લાઇડ કન્સેન્ટ લો. એમાં એવું છે કે ઇન ઇમરજન્સી વેન માઇનોર પેરેન્ટ્સ આર અનઅવેલેબલ the healthcare team may proceed under implied consent if delaying treatment could result in a harm of death. જેમ મેં કહ્યું કે પેરિટોનાઇટિસ થઈને ડેથ થઈ જાય તો અહીંયા કીવર્ડ કયો આવી જાય છે, ઇમરજન્સી સર્જરી. અને પેરેન્ટ્સ આપણા કોન્ટેક્ટમાં આવતા નથી. આ છે કે પછી તમારે ડિફિબ્રિલેટર આપવું છે, ઇમરજન્સીમાં હોય ને ત્યારે કન્સર્નની જરૂર નથી. એ વખતે બધી પ્રોસિજર કે જે પણ કશું કરવાનું જે થઈ જાય ને એ પછી ટેલિફોનિક કન્સલ્ટ લીધો હોય તો એવું ચાલે. પણ એ લાઈક વિધિન 24 અવર તો તમારે કન્સેન્ટમાં સાઇન કરાવી દેવાની. બરાબર, કે ત્યાં સુધી ટેલિફોનિક કન્સન્ટ ઇઝ વેલ. રેકોર્ડિંગ રાખી શકો, બે સિસ્ટર અને ડોક્ટર બેની પ્રેઝન્ટમાં કમ્યુનિકેટ કરી શકો. કોલ ધ પેરેન્ટ્સ એન્ડ વેઇટ ફોર ધેર વર્બલ કન્સેન્ટ બિફોર પ્રોસીડિંગ. બરાબર, આવું બી ચાલે પણ અહીંયા ઇમરજન્સી છે તો ના ચાલે. બરાબર, ત્યારે તો આપણે આપણા હેલ્થકેર ટીમનો રાઈટ છે, કોઈ પણ પર્સન ઇમરજન્સીમાં હોય તો આપણે એને ડાયરેક્ટલી ટ્રીટમેન્ટ આપી જ દઈએ છીએ, ડાયરેક્ટલી બ્લડ ટ્રાન્સફ્યુઝન પણ ચડાવી દેતા હોઈએ છીએ. હવે જો બીજું એથિકલ ડાયલેમામાં આવ્યું રિફ્યુઝિંગ ટ્રીટમેન્ટ રિગાર્ડિંગ છે. અ પેશન્ટ વિથ ધ સાયકિયાટ્રિક ડિસઓર્ડર, બસ 5 છે. અ પેશન્ટ વિથ ધ સાયકિયાટ્રિક ડિસઓર્ડર refuses life saving surgery stating I understand the risk but I don't want the surgery. બરાબર, સાયકિયાટ્રિક પેશન્ટ છે ને એમ કે છે કે મને રિસ્ક ખબર છે પણ મારે સર્જરી નથી કરાવી અને એ સર્જરી કેવી છે, લાઈફ સેવિંગ સર્જરી છે. The healthcare provider insists that the patient is making an irrational decision. પેશન્ટનું ડિસિઝન બહુ ખોટું છે. What is the nurse's priority action? Support the provider in the persuading patient to have the surgery. બરાબર, કે ભાઈ જેના કેરટેકર છે એને થોડું ઘણું એન્કરેજ કરો કે તમે તમારા પેશન્ટને થોડું સમજાવો અને સર્જરી કરાવી દો, પરસ્યુએડ કરો એમ. બરાબર. સેકન્ડ છે અસેસ ધ પેશન્ટ ડિસિઝન મેકિંગ કેપેસિટી, કે પેશન્ટ ડિસિઝન કેટલું લઈ શકે કારણ કે સાયકિયાટ્રિક પેશન્ટ છે એટલા માટે. થર્ડ છે ઇન્ફોર્મ, ધારો કે ડિપ્રેશનમાં હોય તો એ તો એમ વિચારશે કે શાંતિ હું એક્સપાયર થઈશ તો એવું વિચારશે ને તો એનું ડિસિઝન કેપેસિટી જુઓ. ઇન્ફોર્મ ધ ફેમિલી સો ધે કેન કન્વિન્સ ધ પેશન્ટ એન્ડ કોન્ટેક્ટ ધ હોસ્પિટલ એથિક્સ કમિટી, કે એથિક્સ કમિટીમાં કોન્ટેક્ટ કરીને મૂકો કે હવે આ પેશન્ટનું શું કરવું. બેસ્ટ ઓપ્શન કયો લાગે છે કે બી, અસેસ ધ પેશન્ટ ડિસિઝન. હવે આમાં કયો પ્રિન્સિપલ લાગુ પડ્યો મેં તમને ઓલરેડી કહેલું છે. ઓપ્શન ની અંદર જ્યારે પણ અસેસ વાળું આવે, અસેસમેન્ટ, બરાબર, તો હંમેશા પહેલો સિલેક્ટ કયું કરી દેવાનું, અસેસ. આંખો બંધ કરીને પણ કરી શકો. ખ્યાલ આવ્યો કેમ? બીજા બધા ઇન્ટરવેન્શન છે પણ ઇન્ટરવેન્શન કરતા પહેલા મારી જોડે પૂરેપૂરું અસેસમેન્ટ તો હોવું જોઈએ ને, ડેટા તો હોવો જોઈએ ને, તો હું પહેલા શું ચૂઝ કરીશ, અસેસ. If the patient is deemed competent to understand the risk and benefit, they have the right to refuse the treatment.
The nurse should first assess the patient decision making capacity before taking a further decision. બીજું એક સાયકેટ્રિકમાં આપણે જોયું તો તમે ખબર નહીં વિશ્રુતિ અટેન્ડ નહીં કર્યું બધા સાયકેટ્રિક, પણ એમાં લાઈક કેવું છે, હું ડિપ્રેશનની પેશન્ટ છું બરાબર, પણ ઓપીડી બેઝ છું, તો મને કોઈ એવું જબરદસ્તી ના કરી શકે કે હું ડિપ્રેશનની પીલ્સ કન્ટિન્યુઅસલી લઉં. ખબર છે ને એવું હોય છે, પેશન્ટ થોડોક ટાઈમ લે પછી પાછું છોડી દે, થોડોક ટાઈમ લે પછી પાછું છોડી લે. કેમ? એ વખતે નોર્મલ પેશન્ટ છે એને એનો રાઈટ છે, રાઈટ ટુ રિફ્યુઝ ધ ટ્રીટમેન્ટ, એટલે સાયકેટ્રિક ઓપીડીમાં પણ ના આવે, એની દવાઓ પણ ના લે. હું થોડું ગાંડો છું તો હું દવા લઈશ સાયકેટ્રિકની, એવું બી કહેતા હોય છે, તો એ લોકો ના લે. તો એ વખતે એમની ઓટોનોમીને આપણે રિસ્પેક્ટ કરીએ છીએ, એમને કોઈ પ્રેશર કરતા નથી. પણ સર્ટેન પીરિયડ પછી જ્યારે એ પેનિક હોય, જ્યારે સેલ્ફ હાર્મ કરી શકે, જ્યારે બીજાને હાર્મ કરી શકે એવા હોય, અને મેનિકમાં આમ તેમ દોડતા હોય યા તો ડિપ્રેશનમાં ખાતા ના હોય, એ બધો ફેઝ આવે ને પછી એ લોકોને કોઈ રાઈટ છે નહીં. પછી આપણે એમને એડિશનલ ટ્રીટમેન્ટ આપવાની ચાલુ કરવાની છે. એટલા માટે અહીંયા આગળ શું કહે છે કે અત્યારે પેશન્ટનું ડિસિઝન મેકિંગ કેપેસિટી કેવી છે એ તમે જુઓ, કે સાવ ગાંડા જેવી થઈ ગઈ છે કે નોર્મલ ગાંડા જેવી થયેલી છે. નોર્મલ પર્સન અને થોડું ઘણું ડિપ્રેશનના સિમ્પટોમ હોય કે એવી થયેલી છે. બરાબર. હવે જો એડવોકસી, રિપોર્ટિંગ અ એથિકલ વાયોલેશન. A nurse observes a fellow. સારું લાગ્યું ને આવા ક્વેશ્ચન્સ લઈ લીધા તો? પેલું થોડું સાવ થિયોરેટિકલ જતું હતું. સમજ પડે છે ને આમાં હા એથિક્સમાં? A યસ nurse observes a fellow nurse administering a medication to a patient without scanning the barcode or verifying a patient identity. ડાયરેક્ટલી મેડિસિન આપવા પહોંચી ગયા છે. મેડિસિન રેકોર્ડ કાઢ્યું, મીન્સ કેસ પેપર, અને ડાયરેક્ટલી જોઈ લીધું કે કઈ મેડિસિન આપવાની એ બધું બરાબર. પણ બારકોડ સ્કેન નથી કર્યો. મેં કહ્યું હતું કે ઇન્સ્યુલિન આપતા બહુ ટાઈમ લાગે. સ્કેનિંગ, પછી ઓર્ડર કરો, ઓર્ડર રિસીવ કરો, એનું આવ્યું, એ બધું તમે જુઓ એમાં જ ટાઈમ જાય. વેરીફાઈંગ અ પેશન્ટ આઈડેન્ટિટી. વોટ ઇઝ ધ મોસ્ટ અપ્રોપ્રિએટ એક્શન? ધારો કે હું નર્સ ઇન્ચાર્જ છું અને બીજી નર્સે આવું કામ કરી રહી છે, તો હું શું કરીશ? રિપોર્ટ ધ ઇન્સિડન્ટ ટુ ધ નર્સ મેનેજર, ઇગ્નોર ધ સિચ્યુએશન એઝ અ નો હાર્મ વોઝ ડન, તો કશું થયું નથી ને ઇગ્નોર કરો એમ. થર્ડ, ડિસ્કસ ધ કન્સર્ન વિથ ધ નર્સ પ્રાઇવેટલી ફર્સ્ટ. એન્ડ ફોર્થ, ઇમિડિયેટલી નોટિફાઈ ધ પેશન્ટ ફિઝિશિયન. બરાબર. તો શું સારું લાગે છે? સી જ સારું લાગે છે. હંમેશા આવું જ આવશે હા. પણ જો નાર્કોટિક્સ થઈ ગયું ને, નાર્કોટિક્સ જેવું આવે ને, તો ડાયરેક્ટ નર્સ મેનેજર જોડે જવાનું. આ માઇનોર વસ્તુ છે ને તમે ડિસ્કસ કરો છો બરાબર. પણ જો એવું ના થયું હોય તો ત્યારે નર્સ મેનેજર જોડે. The first step is addressing an ethical violation is to speak directly to the colleague. પહેલા directly to the colleague કરો and encourage them to correct their practice. If the issue continues or pose immediate harm, then nurse must report it to the supervisor or manager. એટલે આ જ ક્વેશ્ચન થોડુંક આમ અંદર એડ કરી દીધું છે, અને પેશન્ટ get the fever or high blood pressure, okay, તો એવું કશું આપી દીધું છે, તો તમારે ડાયરેક્ટલી શેના ઉપર જતું રહેવાનું છે? રિપોર્ટ ધ ઇન્સિડન્ટ ટુ ધ નર્સ મેનેજર. બરાબર. હવે છે રેગ્યુલેશન ઓફ ધ નર્સિંગ પ્રેક્ટિસ, નર્સ પ્રેક્ટિસ એક્ટ. A Nurse Practice Act is a series of statutes that have been enacted by the state legislation to regulate the practice of the nursing within that particular state. Nurse Practice Act set educational requirements for the nurses, distinguish between the nurse practice and medical practice, and define the scope of nursing. બરાબર, કે નર્સ પ્રેક્ટિસને ઇન્ડિપેન્ડન્ટલી વર્ક કરી શકે છે, બરાબર, મેડિકલની જોડે જ વર્ક કરી શકે છે, બરાબર, એની રિક્વાયરમેન્ટ, એલિજિબિલિટી ક્રાઇટેરિયા શું છે,
ઇક્વિવેલન્ટ છે એ બધું જોશે. એડિશનલ ઇસ્યુ કવર્ડ બાય ધ નર્સ પ્રેક્ટિસ એક્ટ ઇન્ક્લુડ લાયસન્સ રિક્વાયરમેન્ટ ફોર ધ પ્રોટેક્શન ઓફ ધ પબ્લિક, ગ્રાઉન્ડ્સ ફોર ધ ડિસિપ્લિનરી એક્શન, બરાબર, કે મીન્સ લાયસન્સ હોય ને લાયસન્સ કેન્સલ કરે બહુ વધારે સિરિયસ મેટર હોય ત્યારે ડિસિપ્લિનરી એક્શન માટે. રાઇટ્સ ઓફ ધ નર્સ લાયસન્સ ઇફ ધ ડિસિપ્લિનરી એક્શન ઇઝ ટેકન and related topics. All nurses are responsible for knowing the provision of the act of the state or province in which they work. દરેકને ખબર હોવી જોઈએ પોતાની લિમિટેશન જ્યારે તમે જે તે સ્ટેટની અંદર વર્ક કરતા હો ત્યારે. બરાબર, એવું એથિક્સ અને લીગલ વાળું જે ટોપિક હોય ને, તમે 4 વર્ષ હશે ને તો એમાં વધારે ભણ્યા નહીં હોવ, બરાબર, રિમૂવ કરતા હશો, ઓપ્શનમાં કાઢતા હશો, પણ ફોરેનમાં બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. લીગલ ફ્રેમવર્કની અંદર, એથિકલ ફ્રેમવર્કની અંદર જ કામ કરવાનું છે, બરાબર. તો વી મસ્ટ નો વોટ આર અવર જોબ ડિસ્ક્રિપ્શન એન્ડ રિસ્પોન્સિબિલિટી, એ પ્રમાણે જ કામ કરવાનું, એક પણ એક્સ્ટ્રા કામ કરવાનું નથી. Standard of care. Standard of care are guidelines that identify what the client can expect to receive in terms of the nursing care. Client શું expectation છે? The guideline determine whether the nurse have the perform duties appropriately mannered. If the nurse does not perform duties within acceptable standard of care, the nurse may be in a jeopardy of the legal action. બરાબર, ક્લાયન્ટને જેવું ક્વોલિટી કેર જોઈએ છે એવું આપણે આપ્યું નહીં ને તો આપણે લીગલ એક્શન માટે લાયેબલ થઈ જઈએ છીએ, એ આપણી ઉપર લીગલ એક્શન લઈ શકે, બરાબર. If the nurse is named as a defendant in a malpractice lawsuit, malpractice કરી એને કશું ખામ થઈ ગયું આપણા લીધે, આપણે કેવું છે નોન માલ પ્રેક્ટિસ હોવું છે, બરાબર, પણ કરી દીધું છે હવે, તો પ્રોસીડિંગ શો ધેટ ધ નર્સ ફોલોડ નાઇધર ધ એક્સેપ્ટેબલ સ્ટાન્ડર્ડ ઓફ કેર, આપણે એને કોઈ સારી ક્વોલિટી કેર નથી આપી, બાય ધ સ્ટેટ ઓર પ્રોવિનન્સ નર્સ પ્રેક્ટિસ ઓર નોર ધ પોલિસી ઓફ ધ એમ્પ્લોઈંગ ઇન્સ્ટિટ્યુશન, અને એને એમ્પ્લોયમેન્ટની ઇન્સ્ટિટ્યુશનની પોલિસી પણ ફોલો નથી કરી. નર્સિસ લીગલ લાયબિલિટી ઇઝ ક્લિયર, ધ નર્સ ઇઝ લાયેબલ, આપણે આપણી બધી જ એક્શન માટે લાયેબલ છીએ, અકાઉન્ટેબલ છીએ, બરાબર. પેશન્ટને ઊંધી સીધી મેડિસિન ના જતી રહેવી જોઈએ, ખોટી હોપ નથી આપવાની, એ બધું જ. નાઉ એમ્પ્લોઈઝ ગાઈડલાઈન, હોસ્પિટલ વાઇઝ થોડું અલગ હશે. Respondent supervisor. The employer is held liable for any negligent act of an employee if the alleged negligent act occurred during the employment relationship was within the scope of employee's responsibility. હવે એવું કહે છે તો પેશન્ટે મને કમ્પ્લેન કરી કે મેં અમને પેઇન કર્યું ને એને મને નિગ્લેક્ટ કરીને જતી રહી, બરાબર, ફિડાલિટી બ્રીચ કરી કે કંઈ પણ, તો એ એવું કહે છે કે આમણે કર્યું નહીં મારું કામ, નિગ્લેક્ટ કરે છે મને, તો હવે એ એવું કહે છે કે એ ઇન્સ્ટિટ્યુશનલ એની અપ ટુ રાખીને એની રીતના એક્શન લેશે નર્સની અગેન્સ્ટમાં, બરાબર, એમ્પ્લોઈઝની અગેન્સ્ટની અંદર એમ્પ્લોયમેન્ટ ગાઈડલાઈન પ્રમાણે. હવે છે કોન્ટ્રાક્ટ. Nurses are responsible for carrying out the terms of a contractual agreement with the employee's agency and the client. The nurse-employee relationship is governed by establishing employee handbook and client care policy and procedures that create obligation, right, duties between those parties. મેં જેમ તમને કહ્યું કે જે સ્ટેટમાં તમે જોબ લો તો ત્યાં આગળ તમારે શું બરાબર રીડ કરી લેવાનું છે, જોબ ડિસ્ક્રિપ્શન, બરાબર, તો એ શું છે, એમ્પ્લોઈઝ હેન્ડબુક છે, તમારે શું કરવાનું, કેવું કરવાનું, કેવી સિચ્યુએશનમાં શું કરો, મોટું હોય, બોરિંગ હોય, બટ યુ મસ્ટ નીડ ટુ રીડ. પછી શું બીજું રીડ કરી લેવાનું છે, ક્લાયન્ટ કેર પોલિસી છે, પ્રોસિજરના પ્રોટોકોલ્સ છે. જનરલી આપણે શું કરીએ, ના વાંચીએ, કશું ના કરીએ, બરાબર, આપણે શું કરીએ, આપણાથી સિનિયર નર્સ હોય ને એને ફોલો કરવાનું ચાલુ કરી દઈએ, પછી એમ કે અહીંયા તો આવું જ ચાલે છે, બરાબર,
એટલે મીન્સ એ જે ચાલે છે ને કેમ ચાલે છે કારણ કે એ રીતના પ્રોટોકોલ બેસાડેલું છે પણ એવું રિટર્ન શું છે એ જોઈને આપણે કામ કરવાનું. અને નેવર બ્રેક ધ કોન્ટ્રાક્ટ. તમે કોઈ એજન્સી જોડે કોન્ટ્રાક્ટ કરીને ગયા છો, બ્રેક કરતા પહેલા વ્યવસ્થિત રીતના બ્રેક કરો, રિલીઝ થાવ તો એ રીતના ટર્મ્સ કન્ડિશન પર રિલીઝ થાવ. અહીંયા આગળ કેવું છે આપણે જોબ નથી કરવી છોડીને જતા રહ્યા, રિઝાઇન ના આપ્યું. ખાસ કરીને જે ફ્રેશર હોય ને એ લોકો આવું બહુ કરતા હોય કે રિઝાઇન આપ્યા વગર જતા રહેશે. તો એ બરાબર છે? બિલકુલ નહીં. એ કોન્ટ્રાક્ટ બ્રેક કર્યું કહેવાય. મારા એક સ્ટુડન્ટ હતા જે એપોલોમાં ગયા જોબ થોડીક કરી અને ફાવ્યું નહીં કારણ કે ત્યાં થોડુંક હવે અહીંયા આગળ થોડું પોલિટિક્સ ને એવું બી હોય છે જે કોર્પોરેટ હોસ્પિટલ હોય ત્યાં, તો એમને નહીં ફાવ્યું હોય તો છોડી દીધું. તો જ્યાં છોડી દીધા પછી 2 મહિના 3 મહિના એવરી મંથલી નોટિસ આવતી હતી કે પૈસા ભરો પૈસા ભરો, જે 24 અવર રેઝિગ્નેશન ના હોય ને 1 સેલરી એ. અને એવું કે નહીં તો વી વિલ ટેક ફર્ધર એક્શન ને એવી રીતે. તો ફર્ધર એક્શન લઈને આપણે પછી થોડા કોર્ટમાં જઈશું. ખ્યાલ આવ્યો? સો ડોન્ટ ડુ લાઈક ધેટ. એ અહીંયા હતું આપણા અંડર થઈ ગયું, બરાબર. ફોરેન કન્ટ્રીઝમાં આવું થાય. ઇન્સ્ટિટ્યુશનલ પોલિસી છે. Return policy and procedure of the employing institution detail how nurses are to perform their duties. જે વાંચવાની કહીએ. Policies and procedures are usually specific and describe the expected behavior on the part of the nurses. બરાબર કે nurses શું behave કરવું. Although policies are not a laws, courts generally rule against the nurse who violate the policy. બરાબર. એવું કે છે કે પોલિસી એ લો નથી પણ તમારે ફોલો કરવાની છે. જો તમે બ્રેક કરો તો કોર્ટ કોની ફેવરમાં જાય છે? પોલિસીઝ વાળાની ફેવરમાં જાય છે. આપણે શું કરી? પોલિસીને વાયોલેટ કરી, બ્રેક કરી દીધું તો આપણી અગેન્સ્ટમાં કોર્ટના ડિસિઝન હશે. If the nurse practices nursing according to the client care policy and procedure established by the employer, functions within the job responsibility and provides care consistently in non-negligent manner, continuously આપો neglect કર્યા વગર, the nurse minimize the potential for the liability. The nurse follow the guideline, identify the Nurse Practice Act and agency policies and procedure when delivering a client care. બરાબર. ફોરેન નર્સિસ કરતા ઇન્ડિયન નર્સિસ બધા વધારે પ્રિફર કરતા હોય છે. જો એમાં હોસ્પિટલના ઓનર એમ્પ્લોયર એ બધા ઇન્ડિયન્સ હોય ત્યારે, બરાબર. કેમ? બીકોઝ દે આર નોટ હાર્ડ વર્કિંગ અને એ લોકો શું કરી દે છે? કોન્ટ્રાક્ટ બ્રેક કરી દે. બરાબર. જતા રહે, થોડો ટાઈમ થઈને જોબ શિફ્ટ કરી દે. બરાબર. તો એ બધાના લીધે they are preferring Indians. Hospital staffing. Charges of the abandonment may be made against the nurse who walk out. મેં જેમ તમને કહ્યું ને કે પૈસા ભરો 1 સેલરી, બરાબર. તો એ રીતના એમ કરે. When staffing is inadequate. બરાબર. ખાસ કરીને સ્ટાફ ના હોય એમની જોડે ત્યારે. Nurses in short staffing situations are obligated to make a report to the nursing administration. હવે છે ફ્લોટિંગ. અહીંયા પણ હોસ્પિટલમાં જો વર્ક કર્યું હશે ને તો જે ડિપાર્ટમેન્ટમાં ઓછા પેશન્ટ થઈ ગયા હોય ને ત્યાંથી નર્સને ઉઠાઈને બીજા ડિપાર્ટમેન્ટમાં મૂકી દે. આવું સાંભળ્યું છે કે જોયું છે? બરાબર. તો એને કહેવાય ફ્લોટિંગ. બરાબર. આમાં પણ ઘણા બધા ક્વેશ્ચન આવતા હોય છે. Floating is an acceptable practice used by the healthcare facilities to alleviate understanding and overstaffing. બરાબર. વધારે સ્ટાફ ના રાખવા પડે પ્લસ ઓછા પેશન્ટ હોય ત્યારે એ સ્ટાફનું યુટિલાઇઝેશન કરે છે. તો એ શું છે? અક્સેપ્ટેબલ પ્રેક્ટિસ છે. બરાબર. અહીંયા શું કહેતા હોય છે? સ્ટાફ નહીં લેતા ને અહીંયા આપણને ફેરવ કરે પણ એવું નથી. ઓકે, ધેટ ઇઝ રાઈટ ઓનલી ફ્લોટિંગ કરવું એ. Legally, the nurse cannot refuse to float unless the institution has a union contract guaranteeing the nurse can work only in a specific area, or the nurse can prove lack of knowledge for the performance of the assigned task. જો or વાવ એમાં ઓપ્શનમાં આવતું હોય છે
ધારો કે મને લેબર રૂમમાં મૂકી દે છે અને મેં તો ડિલિવરી કરી નથી, હું ફ્લોટિંગ માટે ના નથી પાડતી, બટ વોટ વિલ બી માય ફર્સ્ટ રિસ્પોન્સિબિલિટી? To inform the nurse management that I have a lack of knowledge regarding labor room or conducting a delivery. નોર્મલ પેશન્ટનું થોડું ઘણું કામ થઈ જાય, પણ ડિલિવરી કન્ડક્ટ તો આઈ એમ નોટ એબલ ટુ ડુ. તો એ હું શું બતાવું છું? લેક ઓફ નોલેજ. તો એવું તમે આન્સર સિલેક્ટ કરી શકો. However, client safety and client care need to be priority and depending on the healthcare facility policy and procedure. The nurse may be required to float to the other agency areas to care for the client. અને એવું આવે કે તમે નર્સ ઇન્ચાર્જ છો, બરાબર? હવે ધારો કે SICU માંથી નર્સ આવી છે તમારી જોડે, બરાબર, અને તમે મેટર્નિટી સાઈડ ઉપર છો, તો તમે એને કેવું પેશન્ટ આપશો? પોસ્ટનેટલ આપશો, એન્ટીનેટલ આપશો, ઇન્ટ્રાનેટલ આપશો? તો ચલો પોસ્ટનેટલ ચાલે, કારણ કે એની અંદર શું થાય, કદાચ PPH થાય, બરાબર, તો એને સાઇન સિમ્ટમ પરથી ખબર પડશે કે ભાઈ બીપી લો જઈ રહ્યું છે, તો હેમરેજ થઈ રહ્યું છે અંદર, તો દે કેન અન્ડરસ્ટેન્ડ. પણ લેબર થવાનું હોય એવી હું પેશન્ટ એને અલોટ કરીશ નહીં. તો એવું એક ક્વેશ્ચન આવતો હોય છે કે સિલેક્ટ વિચ પેશન્ટ વી નીડ ટુ ગીવ ટુ ધ SICU nurse કેવી રીતે. Nurse in the floating situation must not assume the responsibility beyond their level of experience and the qualification. બરાબર, આપણે accept કરવાની નહીં. Nurse who float should inform the supervisor and any lack of experience in a caring for the type of client. જો અંડરલાઈન કર દો, મેં તમને આ સમજાવતી હતી કે નર્સે શું કરવાનું છે? સુપરવાઇઝરને ઇન્ફોર્મ કરવાનું છે કે મને આ વસ્તુ આવડતી નથી. A resource nurse who is skilled in the care of the client on the unit should also be assigned to the float nurse. In addition, the float nurse should be given an orientation of the unit. આ વસ્તુ અહીંયા available છે. And standards of the care of the client should be reviewed. The float nurse should care for the client whose acuity level most closely match to the nurse's experience. જો મસ્ત લખેલું છે. ફ્લોટ નર્સને એવું જ પેશન્ટ આપવાનું કે જે બાજુથી આવી છે, પીડિયાટ્રિક બાજુથી આવી છે, સાયકિયાટ્રિક બાજુ, મીન્સ જે એરિયામાંથી આવી છે ને, તો એને એનું નિયરર પેશન્ટ આપવાનું, તો એ એની કેર વધારે સારી કરી શકશે. બરાબર. નર્સિસ મેચિસ ધ નર્સિસ એક્સપિરિયન્સ. Some facility have the float team which help to alleviate the understaffing. હવે છે ને ડિસિપ્લિનરી એક્શન, લીગલ લાયબિલિટી, નેગ્લિજન્સ, એવું બધું છે. હીપ પાછા. ઓકે, અહીંયા આપણે રાખીએ છીએ. બાય. 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 બાય મેમ. બાય.